नमस्कार फ्रेंड्स, आज हूँ 18 जनवरी रविवार सकाल 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ। जदि चैनल को नुआ कर आसवे चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखरे बेल आइकन रे क्लिक करने लाटेस्ट अपडेट पाइबापी। भाषा पढ़ा बाध्यतामूलक। विद्यालय स्तरीय शिक्षा पाठ्यक्रम संस्कार और पाठ्यपुस्तक विकास नहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समीक्षा। केन्द्रमंत्री कहते 2026-27 शिक्षावर्षर प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत नूतन पाठ्यपुस्तक प्रचलन करा। ओडिशा राज्य पाठ्यक्रम ढांचा उपरे आधारित हेबो। राज्य में प्राय 1.67 लाख शिक्षक को नूतन पाठ्यक्रम दक्ष करने प्रशिक्षण दिज्व। पंचम श्रेणी पर्यंत मातृभाषा रे शिक्षादान को सुदृढ़ करा, जहाद्वारा पिलामानकर मौलिक शिक्षा मूलदुआ शक्त हेबो। षष्ठ रु दशम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री 10 दिनिया ब्याग मुक्त शिक्षादान व्यवस्था करा। जन्मरू द्वादश श्रेणी पर्यंत शिशु को पोषण और स्वास्थ्य प्रति स्वतंत्र दृष्टि दिज्व। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंध कहते जातीय शिक्षानीति 2020 अधीन 55टी नूतन NCERT पाठ्यपुस्तक को अनुवाद एथिसह छात्र छात्री सामग्रिक विकास को प्रोत्साहित करने को ओडिशार 3टी नूतन विषय यथा कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और सुस्थता एवं धंदामूलक शिक्षार पाठ्यपुस्तक प्रचलन होउछि। एही बैठक में 30 जिलार जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला डाएट, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवविद्यालय, ओडिशा आदर्श विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालयर अध्यक्ष माने आभासी माध्यम बैठक में सामिल होइथिले। परवर्ती खबर, चलित शिक्षावर्ष 2025-26 राज्य में 10 कॉलेज रे जड़े भी छात्र छात्री नाम लेखाई नाहंती। यही 10 कॉलेज मध्यरु गजपति जिलार गुम्मा सरकारी डिग्री कॉलेज रही। स्नातक स्तर में सीट्रे जड़े हेले शिक्षार्थी नाम लेखाई नाहंती, जहाको नहीं एवं चिंतार उच्च शिक्षा विभाग ए समस्त कॉलेज को कारण दर्शाओ नोटिस जारी कर राज्य में 1039टी कॉलेज डिग्री कॉलेज रही। तन्मध्यरु 39टी सरकारी शिक्षानुष्ठान रही। बाकी समस्त अनुदान अणुअनुदान प्राप्त एवं घरोई कॉलेज रही। चलित वर्षर नामलेखा तथ्य अनुसार 10टी कॉलेज रे शून्य नामलेखा होईछि। एही तालिकार गजपति जिलार गुमा सरकारी डिग्री कॉलेज, जाजपुर जिलार व्यासनगर स्थित गोटे कॉलेज रही। एथिसह केन्द्रापड़ा जिलार केन्द्रापड़ा ब्लॉक रे गोटे, केन्दुझर म्युनिसिपालिटी अंचल गोटे, पुरी सदर अंचल थिबा गोटे कॉलेज आदौ नामलेखा होइनी। कटकर बारंग अंचल 2टी और महानगर निगम अंचल गोटे कॉलेज एही तालिकार रही। सेहीपरि गंजाम जिलार धराकोट, खोर्धार भुवनेश्वर एक कॉलेज रे चलित वर्ष आदौ नामलेखा होइनी। गुमा सरकारी डिग्री कॉलेज रे मोट 96टी सीट रही बेले एठारे केही नाम लेखाई नाहंती। जाजपुर जिलार व्यासनगर स्थित गोटे कॉलेज रही। एथिसह जाजपुर व्यासनगर यही कॉलेज रे 128, केन्द्रापड़ा जिलार केन्द्रापड़ा ब्लॉक थिबा एही कॉलेज रे 128, केन्दुझर म्युनिसिपालिटी अंचल कॉलेज रे 56, पुरी सदर अंचल थिबा कॉलेज रे 128, कटकर बारंग अंचल गोटे कॉलेज रे 128, आउ एक कॉलेज रे 64 और महानगर निगम अंचल थिबा गोटे कॉलेज रे 96टी सीट रही। गंजाम जिलार धराकोट थिबा कॉलेज रे 128, खोर्धार भुवनेश्वर थिबा कॉलेज रे 224टी सीट रही। मात्र एही सब कॉलेज रे नाम लेखा होइनी। विभाग पक्षरु समस्त आंचलिक शिक्षा निर्देशक को चिठी होइछि। चिठी रे कहा जायछि एही समस्त कॉलेज रे पिलाको नाम लेखा नै कोनोसी प्रकारर आग्रह देखाउ नाहंती। यही समस्या गुणात्मक शिक्षा प्रति प्रश्नवाची सृष्टि करुछि। उच्च शिक्षा विभाग आंचलिक कार्यक्षमता नहीं प्रश्न उठुछि। यह विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नेबाकू विभाग निर्देश देइछि। यही घटना तदंत करी उक्त कॉलेज मानकू कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने को निर्देश दि जाइछि। तेबे विभाग कहिछि अण अनुदान प्राप्त और सेल्फ फाइनान्स कॉलेज माने नाम लेखारे साम्स रे भाग नेउछंती। पिला माने नाम लेखाइबा पई आवेदन करुछंती। सेमानक मेरिट लिस्ट मध्ये प्रकाश पाउछि। हेले एहा पर उपरोक्त शिक्षानुष्ठान माने पिलाको नाम लेखाइबाकू मान करुछंती। तेबे ए नै किछि छात्र छात्री विभाग को अभियोग करिसंती बोली चिठी रे उल्लेख रहिछि, जहाद्वारा नामलेखा चयन होइतिबा छात्र छात्री माने समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। एही भली शिक्षानुष्ठान को आसंता मास्टर डाटा अपडेशन सामिल न करबाकू कुहा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଁରୁ ଜିଲ୍ଲା ସହର ମହକୁମ ଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯିବ। ଯଦି 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତେବେ 24 ତାରିଖରୁ କଟକକୁ କୌଣସି ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗାଁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଏଁ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଉକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କଟକରେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଯଦି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ 24 ତାରିଖରୁ କଟକରେ ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେବ ବୋଲି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଭିଆଇପି କଲଚରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ପରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ଚେୟାରରେ ଏଣିକି ଭିଆଇପି ଓ ଡିଗ୍ନିଟି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଦେଶର ନଦୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଏଥିସହିତ ରିଟ୍ରିଂ ସମାରୋହ ପାଇଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାଲେରୀର ନାମ ରଖାଯିବ। ରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଭିଆଇପିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କମିବ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜକୁ ସମକକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବସିବାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିଭିଆଇପି ଅର୍ଥ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସବୁଠୁ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ଭିଆଇପି ସିଟ୍ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ଡିଗ୍ନିଟି ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ସିଟ୍ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ସେନା ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ଓ ବିଶେଷ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ, ବଢ଼ିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, କମିବ ଶୀତ। 2 ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। 19 ତାରିଖରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଶୀତ ସହ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ପଉଁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାଠାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଏଥର ଶୀତ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବା, ହିମାଳୟରୁ ଆସୁଥିବା ବରଫାବୃତ ପବନ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମିବା ଯୋଗୁଁ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେବେ। ଅପାରଗ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ବା ପ୍ରଫେସରମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ମୌସୁମୀ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପାରଗ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ କିପରି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ସାଧୁତା ସନ୍ତୋଷଜନକ କି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ କଲେଜରେ କେତେ ନିୟମିତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଅପାରଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ OSR ଅନୁଯାୟୀ ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଯେକୌଣସି ଅପାରଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ ବା ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2027 ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ।
ଶନିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଶନିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୌର କମିଶନରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟର ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଏହି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଥର ପ୍ରାୟ ମାସେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବୁଥଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ। ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଯେପରି ଭୋଟରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହିବ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି ଭୋଟର ସର୍ଭେ ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ବା SIRର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଢ଼ୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଦେୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁଥିବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାମୁକ୍ତ କରିବା। ଏହି ନୋ ଷ୍ଟପ୍ ସିଷ୍ଟମର ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 25ଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବଳ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମୟ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ସରକାର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 1 ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ନଗଦହୀନ ଟୋଲିଂ ଏବଂ ବାଧାମୁକ୍ତ ରାଜପଥର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାଲଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହାଓଡ଼ାରୁ ଗୌହାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ 3250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦ ବୋଷ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଲଦାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଗତିକୁ ଗତି ଦେବାର ଅଭିଯାନ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ନୂଆ ରେଳ ସେବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସହଜ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର ସହଜ ହେବ। ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ବଙ୍ଗ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ଦେବ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହା ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଝାଳରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ମା କାଳୀଙ୍କ ଭୂମିକୁ ମା କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ଭୂମି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ ସାରା ଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଏହି ଆଧୁନିକ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି। ଆଜି ବଙ୍ଗଳା ଆଉ 4ଟି ଆଧୁନିକ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଉଛି। ନୂଆ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିକ ନାଗରକୋଇଲ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ନୂଆ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି